ಕೂಪದಿಂ ಮೇಲೆತ್ತೆಮ್ಮನು ಹೊರಗಿಣುಕಿಸುವುದು ದರ್ಶನವು. ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಿಂದ ತೀಂದ್ರಿಯದೆಡೆ ಒಯ್ಯುವುದೆಮ್ಮನು ದರ್ಶನವು. ಒಯ್ಯುವುದೆಮ್ಮನು ದರ್ಶನವು. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೇಳುವೆವು. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೇಳುವೆವು. ಕೇಳುವ ನಿಮಗೂ ಹೇಳುವ ನಮಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿ ದರ್ಶನವು. ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿ ದರ್ಶನವು. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಅಷ್ಟಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದೋ ನಮ್ಮ ನಮನ. ಇದೋ ನಮ್ಮ ನಮನ. ಇದೋ ನಮ್ಮ ನಮನ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ರತ್ನತ್ರಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸುಸ್ವಾಗತ. ರತ್ನತ್ರಯ 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 ರತ್ನತ್ರಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರತ್ನತ್ರಯ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ವತಿಯಿಂದ CMRIT ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. This institution has a logo and a tagline as the two elements of this branding. As I understand, the logo of this CMRIT is a stylized flame of lamp symbolizing knowledge and enlightenment. And the tagline is committed to education and excellence. Now, similarly, religion doesn't need a branding, but every religion has a symbol. It is not symbolic, but the symbol of every religion is its head and heart. Now, Jainism also has a symbol. Most of you have noticed in the invitation card, as also the banners that have been put up. The symbol, the picture that you see, is a man, or you can call it woman, standing with hands on the trunk. Now, this represents a cosmology. I don't want to get into that, but there are two words. One is ahimsa, and the ahimsa word is written on the hand, abhaya hasta. The other words, parasparo graho jivanam. Now, these two words are enough to say everything about Jainism. In fact, only one word is enough, ahimsa. Ahimsa, paramo dharma. So, ahimsa is not only paramo, but it is also purna dharma.
Now, when we say ahimsa, most of the common people think that don't kill animals, don't harm lives. That is a common perception. That is fine. But in this world, what we as the students of engineering call it as a meta world, in the material world, ahimsa means aparigraha. And in the intellectual world, ahimsa means anekantavada. So you see that this word ahimsa involves the entire Jainism, the basics of Jainism in entirety. The first Parameshti is Aryanta, has got 12 virtues. The Siddha has got 8 virtues, Acharya 36, Upadhyaya 25, and Sadhu 27. If you add, they all together become 108. So 108 is a very auspicious figure in Jainism. So the point is, you worship not by some name, you worship the virtue. Aparigraha, just as ahimsa is a respect for life, aparigraha is a respect for matter, or in other words, a respect for environment. One should, aparigraha, what it means is, you should acquire and possess the mere minimum. That will protect the environment. In fact, Jaina Munis are required to use only 4 liters of water. Now, if all of us accept this concept of aparigraha, there will not be any inequality, imbalance in the society. So, the social consequence of aparigraha is a peace in the society. Then we come to the third aspect of ahimsa, that is anekantavada. Anekavanta is very unique to Jainism, and it means respect to every point of view. Every day we fight each other. I think I am right, the other person thinks he is right, but the question is, who is right? If there are 7 people, and if they are thinking about or talking about an object or even an event, then there can be 7 different views. So next, we are going to go ahead with the cultural ceremony, but before that, let us have a vote of thanks. I request Kusuma from AIDS department to deliver the vote of thanks. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀರಜಾ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಗಾರೆ ಸರ್, ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ರವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಜೈನ್ ಸರ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಶ್ರೀಯುತ BN ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಡೀನ್ ಚಿತ್ರಾ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ CMRIT ಹಾಗೂ NSS CMRITಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಧುಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ CMRITಯ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. महावीर मंगलम वीर गंभीर मंगलम, महावीर मंगलम वीर गंभीर मंगलम, पावन भगवान महावीर मंगलम, पावन भगवान महावीर मंगलम. मानवता की सेवा वर्धमान
न जाओ जी, मन दीद कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी, हरी शरारत सब दारू में तो धरी, हर सले उन्हें बंगाली में कह लगे, मर बिगड़ में जागी हो कणी, चंदा में थारी चांदनी बनता मन में भाई खुशी रे, झुम 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 झुम। मेरी गोरी चली कहाँ चोरी चोरी, हवा से है बंधी डोरी रे। मेरी गोरी चली कहाँ चोरी चोरी, हवा से है बंधी डोरी रे। शर्म छोड़ी थोड़ी थोड़ी नैनों की ये मोटे जोड़ी, शर्मी करनी रे। किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने न सिखलाया, करे सेवा जो औरों की वही है जन कहलाया। दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, ये जन होने का परिचय देते हैं। मदनी 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 धनिसा धनिसा धनिसा, मदनी 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 मदनिसा 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 मदनिसा, सानी धम सानी धम सानी धम सानी धम, मम गग सा सा निनी सा सा निनी सा सा निनी सा सा निनी सा सा, मम गग सा सा निनी सा सा, धनिसा सा सा निदा सा सा सा, मद सा सा सा। உள்ளங்க வந்தானே கொண்ட வண்ணனை கோவணனாய் வெண்ணை உண்ட வாயனின், உள்ளங்க வந்தானே அண்ட குணடி அரங்கன் என்ன முதினை, அண்ட குணடி அரங்கன் என்ன முதினை, கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணாமே. ರತ್ನತ್ರಯದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ವಂದನೆಗಳು. ಅರೆ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು. ಇವಳು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಪದ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಏನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಏನು ಓದ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ BSc. ಗಂಡ್ಗಿಂಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು. ಅವರು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಇವಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟು. ಇವಳು ಬೇರೆ ಅಂತಾಳೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇವಳು ಓದೇನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಹೌದಪ್ಪಮ್ಮ, ಬೇಗ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಡು, ಜೀವನ ಆರಾಮು. ಕೆಲಸ
ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದವರು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆಯವರು, ತಿಂಗಳಿಗೆ 1-2 ಟ್ರಿಪ್ಪು, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಶಾಪಿಂಗು, ಸಂಡೇ ಔಟಿಂಗು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪೊಮ್ಮ, ಗಂಡ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ನೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗಂಡ ಸಿಗಬೇಕು. ಬೇಜಾರಾದರೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರವಚನ, ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗು, ಓದುಗಿದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕು. ಆದರೂ ನೀವು ಗ್ರೇಟ್ ಬಿಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಈಗಿನ ಕಾಲದವಳಾದರೂ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರವಚನ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಬನ್ನಿ. ಆತ್ಮನೇ ಬೇರೆ, ದೇಹವೇ ಬೇರೆ. ಅನಂತ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಈ ದೇಹವನ್ನೇ ನಾನು ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು, ನನ್ನದು, ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನೋ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಚತುರ್ಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು, ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮನಸ್ಸು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಳ್ಳಲು, ಕೋಪ ತಾಪ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ರತ, ನಿಯಮ, ಧ್ಯಾನ, ತಪ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ನೆರವೇರದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಪ ತಾಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರೋಧ ಆತ್ಮಾಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೇಂಜರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಡಿ ತೆಗಿರಿ ನೋಡೋಣ, ಏನು ಉಳಿತು? ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಂಗರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಧ. ಈ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಅಂದರೆ ಡೇಂಜರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಸಂಯಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ರತಗಳ ಪಾಲನೆ ಅವಶ್ಯ. ನಮ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ 5 ಅಣುವ್ರತಗಳು ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ಅಚೌರ್ಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಇದಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಮೋಕ್ಷದ ಮಾತಿರಲಿ, ಇದನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಇಹಲೋಕದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋಣ ನಡಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡದಂತೆ ವ್ರತ ಕರ್ಣಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಸದ್ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ನಿಮ್ಮಂಥ ಓದ್ದವರು ಧರ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಧರ್ಮವೂ ಬೇಕು, ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವೇಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಧರ್ಮ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥೈರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಯಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಪ ಬಂದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ರತ ತಗೊತೀನಿ.
ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಮ್ಮ. ಇನ್ನೇನು ದಶಲಕ್ಷಣ ಪರ್ವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮ, ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಧವ, ಉತ್ತಮ ಆರ್ಜವ, ಉತ್ತಮ ಶೌಚ, ಉತ್ತಮ ಸತ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಸಂಯಮ, ಉತ್ತಮ ತಪ, ಉತ್ತಮ ತ್ಯಾಗ, ಉತ್ತಮ ಆಕಿಂಚನ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಇವು ಧರ್ಮದ 10 ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀನು ಕೊಂಡ್ಕೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀನು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡು. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಮನೋರಥ ಈಡೇರಲಿ. ಸದ್ಧರ್ಮ ವೃದ್ಧಿರಸ್ತು. ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರವಚನ. ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಹೌದು ಹೌದು, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ನಾವಿನ್ ಬರೋದಾ? ಬರ್ತೀನಿ. ಜೈ ಆಯ್ತು, ಜೈ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ಒಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತೆ? ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ. ನಡಿ ಬೇಗ ಓದ್ ಮುಗಿಸಿ ಮದ್ವೆ ಆಗು. ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದೊಂದೇ. ನಾನು, ನನ್ನದು, ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನೋ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಚತುರ್ಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ರತ, ನಿಯಮ, ಧ್ಯಾನ, ತಪ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಸಂಯಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ರತಗಳ ಪಾಲನೆ ಅವಶ್ಯ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೇಳು. ಪೊಂಬಾಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಹೌದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲ ವ್ರತದ ಪ್ರಭಾವ ಕಣೋ. ಓದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದ್ಲಿ, ನಂದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನಮ್ಮ ಓದೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿದೆ ತಾನೆ? ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಸುಮ್ಮನಿರೋ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದು ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟೋಳಾಗ್ಲಿ? ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಓದ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ.
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಬಲವಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಬಾರ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪು, ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಮ್ಮ, ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಕಡೆಗೂ ಅಮ್ಮಂಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಒಮ್ಮ, ನೀನು ಓದಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಾಲದೆ ಬಂದರೆ ಹೇಳು, ಒಂದು ಒಡವೆ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ರಾಯ್ತು. ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ? ನಾನು ದುಡಿತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾನು ದುಡಿಯೋದ್ರೂ ನನ್ನ ತಂಗಿನ ಓದಿಸ್ತೀನಿ. ನೀನು ಒಪ್ಪಿರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಇವಳು ಓದ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನನಗೂ ಮದುವೆ ಆಗು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವ್ರತ ತಗೋತೀನಿ. ಅಲ್ವೇನೆ ಪುಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು BSc ಓದ್ತೀನಿ ಸಾಕು, ನನಗೇನು ಬೇರೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ಮೆಡಿಕಲ್ಲೇ ಓದು. ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು 3 ವರ್ಷದ ಅರಿಯರ್ಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡು. ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಆಗಲೇ ಇವಳು ಓದಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಆಗಲೇ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನೇನಪ್ಪಮ್ಮ, ನಾಳೆನೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಹಾಂ? ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಹಾವು ಹೂವಾಗುವುದು, ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದು. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ. ಅಮ್ಮ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ದಿನಾಲೂ ನನ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ, ವ್ರತಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಮಗಳೇ, ಕೊನೆಗೂ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ.